अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुल्की सियासत दे विच मुल्क दी जेहड़ी दोनों वड्डी जमातां ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेहड़ी इस वक्त वफाक च इकतदार च ने दोवें, उन्हां दोनों के दरम्यान पिछले कुछ अरसे तो सानू जी सियासी गर्मा गर्मी है वो नज़र आई है। खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन तो शुरू हुई तो आज़ाद कश्मीर के विच दा पारा जरा वे बहुत ही चढ़ गया और दोनों पार्टियां जड़ियां ने उन्हां दी क़यादत की तरफों एक दूसरे ते सानू सख्त बयानबाजी जी है वो नज़र आई है। लेकिन उसके बाद सानू कोई सूरत हाल जी है वो अक्सर तब्दील होती भी नज़र आई है। लेकिन इस दरम्यान दे विच सानू इस तरह की क्या सराइयां जड़ियां ने वो जरिया सुनन चाह रही सन और बहुत सारे लोग ख्याल भी कर रहे सन कि शायद हुकूमत जी हो जा रही, क्योंकि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्होंने कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन ये उल्टी गिनती शुरू होने तो पहले ही लगता है कि ख़त्म हो गई। क्यों कि कल वज़ीर आज़म तो सदर जोड़े ने उन्होंने दोनों के दरम्यान जी है मुलाकात हुई है और मुलाकात के उत्ते गो कि मक्का जो मुश्तरका मुआहिदा वो ब्रीफिंग हुई कुछ फितनल खवारी के हवाले नाल। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, ऐसी कोई जराए तो भी खबर आ रही ने कि वो जो सियासी मामलात ने वो बारे भी गल हुई कि मामलात को इन्ना ज़्यादा हीटअप ना किया जाए कि मुखालफीन जरा कोई मजाक उड़ाने की जरा मौका वो मिल जाए। तो ये अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। दे नाल नाल एक होर अहम चीज़ अज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जी पार्लीमानी पार्टी है वह इजलास होया और उस इजलास के कायद मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने आज़ाद कश्मीर की खास तौर पर सूरत हाल जी है और उत्थे जो अगला सैटअप बनना है गवर्नमेंट का वो हवाले उन्होंने काफ़ी सारे ख्याल किया। नाल ही उन्होंने पीपल्स पार्टी नाल गिला भी किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफों जो बयानबाजी हुई है वो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असीं तो मुखालफिन दे नाल हमेशा अच्छा सलूकी किया तो सियासत के मुखालफत होनी चाहिए लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने जो जितने वाले उम्मीदवार ने उन्होंने मुबारकबाद दी और जो उम्मीदवार हार गए तो दुख का इजहार जरूर किया। लेकिन उन्होंने नाल नाल उन्होंने जरा वे वो शाबाश भी दी है कि उन्होंने एक अच्छा इलैक्शन लड़िया। और नाल एक बड़ी अहम चीज़ जी सानू उहदे नज़र आई कि उन्होंने कोई तांदली और इस तरह के इल्ज़ामात लाने की बजाय उन्होंने कहा कि साढ़े जो उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार सन लेकिन वो चूँकि उन्होंने शिकस्त हुई है तो असी उस अवामिल के उत्ते भी गौर करांगे कि उन्होंने शिकस्त क्यों हुई है। तो नाल ही उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून का तरक्की का एजेंडा उन्होंने अगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उन्होंने कहना कि आज़ाद कश्मीर वास्ते फंड जो रिलीज़ किए जान उत्थे जो मनसूबे पंजाब के शुरू किए गए हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो उस तो बाद किसानों वास्ते हो ज़राअत के दूजे शोबों के हैल्थ सैक्टर के सारे मनसूबे जोड़े ने वो आज़ाद कश्मीर के भी हंगामी बुनियादा पर शुरू किए जान, क्योंकि आवाम ने पहले 2 मरहलों के मुस्लिम लीग नून कामयाबी दी है। अगर हुण भी असी डिलीवर ना किया तो फिर आवाम जरे ने उन्होंने एतराज़ हक बजाना होएगा। नाल ही उन्होंने जी पहली हुकूमतां ने उन्होंने भी तनकीद की कि अज आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल उत्थे जो मसाइल पैदा होए ने अगर हुकूमतां ने डिलीवर किया होंदा तो यह सूरत हाल ना होंदी। ये उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो नाल ही खैबर पख्तूनख्वा दे विच क्योंकि हुकूमत ने मामला सारे जो माली मामला उन्होंने देखते हुए सूबिया को हिस्सा मंगया जो पंजाब ने भी एक बड़ा हिस्सा जोड़ा वो दिता तो KP असैम्बली ने ये तो इनकार करता। KP हुकूमत कह रही कि असी अपना जो मालियाती मामला वफाक देने वो कोई शेयर जोड़ा वे एक्सट्रा वो नहीं करांगे बल्कि अपने बजट के एक जो रुपया वे वह असी हिफाजत करांगे। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो नाल ही नाल कल यौम आज़ादी बड़े जोशो जज्बे के नाल मनाया गया। सानू नज़र आया ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आलमी सतह पर जिते जिते पाकिस्तानी ने उत्थे सानू बड़ा जोशो खरोश जो नज़र आया। लिबर्टी लाहौर के एक बड़ा इंप्रैसिव जोड़ा वे वो इकट्ठ होया कि लिबर्टी चौक जो लोग उस बड़ी वड्डी तादाद के जोड़े उत्थे सानू नज़र आए हैं। तो ये सारे मामलात के उत्ते और असी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी? बिल्कुल सही, फर्स्ट ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अज तो फिर सियासी बड़ी खासा डेवलपमेंट्स हाँ जी देखने चाहिए 2 दिन तो और आम तौर के उत्ते जेडे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ सियासत के ਜਿਹੜੇ दुकान ਹੁੰਦੀ ਉਥੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। हाँ लेकिन बहुत ਲੱਭ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ स्पीकर साहब सन मलिक अहमद खान साहब एक इस तरह की एक हाई लैवल जी मीटिंग हैगी ते ओहदे विच शरीक उन्होंने शरीक किया गया या उत्थे उन्होंने रखा गया। यकीनन कोई ना कोई
ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਮੇ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾਤਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਟੋਕ ਮੌਕਫ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਟੌਪ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ तुम मेरे बरखुरदार और बुरा ना मानना, सियासत में जो है वो इख्तलाफ होना चाहिए, छोटी मोटी छेड़खानी होनी चाहिए लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 90s ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1977 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਉਹ ਅੱਜ 60 65 ਜਾਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ और ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਨਿਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਕਾਇਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲਅਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੇ ਜਿੱਦੂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਅਨਦਰ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਇਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਖਤਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਾਰਮ 47, ਫਾਰਮ 48
ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਸੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਡਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ
ਦੋ ਚਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਮ ਮਚਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਫਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਉਹ एस्टैब्लिशमेंट भी मिल गई है, एस्टैब्लिशमेंट उधर इमरान खान नाल मिल गई है, PTI नाल मिल गई है, बस समझो ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠਿੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤਜ਼ੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਐਂਗਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਸਰ ਉਭਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਤਫਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਫਾਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲਾਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੱਕਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾਤ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਦੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ PTI ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਓ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਇਸ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵੇ
ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਤਲ ਪਤਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਵਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਦੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਆਵਾਮੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸੂਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਬੀਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ। ਸਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਾਫਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਈ ਸਕਾਫਤਾਂ, ਕਈ ਨਸਲਾਂ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਚਤਰਾਲ, ਕੋਹਿਸਤਾਨ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਹਰੀਪੁਰ, ਸ਼ਾਂਗਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਨ ਪਖਤੂਨ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਵੈਸੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਕਰਾਚੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਲਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਯੋਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਕਿ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਟਾਈਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਗਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਾਸਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਸਬ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਵਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਸਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੂਵਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਨਯਾਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਦਾ ਸਬਬ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਜਾਂ ਗਮ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।